ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 253ನೇ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿರುವ ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिर्प्रदां शारदा। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे जगशिरमोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमतिदे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब
विमलमति दे लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर हर घर भर दे हे हम सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाद। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदा रत्नाकराधौतपदा हिमालया किरीटिनी ब्रह्मराज श्रीरत्नाट्या वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। अथ पंचांगम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शालिवाहन शकवर्षः 47 उत्तर 19 शततमः विश्वावसु नाम संवत्सरः उत्तरायणं शिशिर ऋतुः पुष्यमासः कृष्णपक्षः षष्ठीतिथिः गुरुवासरः पूर्वपाल्गुनी नक्षत्रं सौभाग्ययोगः वाणिज्यकरणम् इति पंचांगम। सुभाषितम्। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यां न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। Meaning, the wealth of knowledge or education is the most supreme wealth of all, because it cannot be stolen by a thief, it cannot be seized by a king or government, it cannot be divided among brothers or family members, it doesn't not feel heavy to carry around. When it's spent daily, it always continues to grow. Om Swasti. Jaitu Samskritam, Jaitu Bharatam. ಸರ್ವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಪ್ರಭಾತಂ.
ಗುರುವಿಂದ ದೈವಗಳು, ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧುಗಳು, ಗುರುವಿಂದ ಪುಣ್ಯವದು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಗುರುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸುದಿನ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಭಾವಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಶಿರೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಹಾಗೂ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಗುಣ ಮೇಡಮ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಗುಣ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಕಲಾ ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಬಿತಾ ಸೂರಜ್ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ವಚನಾಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ತಪೋವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣೌಘಾಕರಾನಹಂ ವಾದಿರಾಜ್ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವದಯಾಶ್ರಿಯಾನ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದು? ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು? ಬರೀ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಓದುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನದಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟಾ? ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನ ಅಂತ. ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಅನ್ನದಾನ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಊಟ ಹಾಕಿ ನೋಡುವ, ಒಂದು ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಹ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ದಾನ. ಈಗ ಅನ್ನದಾನ ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಹಸಿವು ತಣ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ತಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಾಗ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು. ಆಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ, ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇದ್ದು ಆಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಎಲ್ಲರಿಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ದಿವಸ, ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೆನಪು ತರುವಂಥದ್ದು, ನೆನಪು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು. ನಾನು ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ, ಎಂತಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹೋಗೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸರಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಓದಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪು ತರಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಓದ್ತೀರಿ, ರಜೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, 1-2 ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ. ಯಾಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ದುರ್ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದನ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಇರ್ತದೆ, ದನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಹ. ದನಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಸಿಂಹ ನೋಡ್ತದೆ ದನವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಸಿಂಹ ದನದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತದೆ. ದನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಓಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ರೂ ಸಿಂಹ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ದನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹಾರಿದರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ದನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಾ ನೋಡುವ, ಈಗ ತಿನ್ನು ನೋಡುವ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ದಿ ನನ್ನನ್ನು, ಈಗ ತಿನ್ನು ನೋಡುವ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅದು ಹಾರಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ದನಕ್ಕೂ ಸಿಂಹಕ್ಕೂ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದನದ ಹತ್ರನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ. ಆಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಚಿಸ್ತದೆ ಅದು ದನ. ಕಾಡಿನ ರಾಜಮಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನ ನೀನು, ಇಷ್ಟು ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಎಂಥ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಂಹ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಕು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾಗಾದರೆ? ಆಗ ದನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇಗೆ? ನಾನು ದನ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಯಜಮಾನ ಸಂಜೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ದನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಆಯಿತು, ಆ ಸಂಜೆಯ ದನದ ಯಜಮಾನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ದನ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ದನವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಹೊರಗೆ. ಸಿಂಹವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಜ್ಜನರು ದನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವವ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ.
ಹಾಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋದು. ಆದರೆ ದುರ್ಜನರು ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಜನ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೇವರು ನಿಂತು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸುಪ್ರಭಾತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕರು ದಂಪತಿಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕಿಗೆ, ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೌರ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶರವು ದೇವಳದಿಂದ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ, ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಾರ್ಡನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬೋಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ 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 ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि
कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुज धृत कर कर वाले अबला के नुमाय तो भले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिभुवन वारिणी मातरम वंदे मातरम तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्मा तुमि प्राण शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल जल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला मतुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम श्यामला सरला सुष्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की